함께 은혜 받기 원한 하나님 말씀은 우리 요한복음 20장의 말씀이 되겠습니다. 요한복음 20장 11절부터 우리 18절 말씀까지가 되겠습니다. 요한복음 20장 11절부터 18절 말씀까지 우리 신약성경 183페이지 있죠. 우리 한 절씩 교독하고 마지막 18절은 같이 함께 봉독합니다. 제가 11절 말씀 먼저 봉독합니다. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니이다. 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산직인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이루소서 그리하면 내가 가져가리이다. 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 다 같이 하죠. 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이러니라. 아멘. 박수로 주님께 영광함을 드리기를 원합니다. 정혜연 목사님 한번 서로 우리 반갑습니다 환영합니다. 또 해피 이스터 서로 한번 인사 한번 했으면 좋겠습니다. 너무 감사합니다. 준비 되었죠? 오늘 우리 예수님이 사망 권세를 물리치시고 부활하신 영광 뛴 주일을 맞이했습니다. Today is the day our Lord Jesus conquered death through His resurrection. 부활의 기쁨과 능력이 여러분에게도 그 권세와 능력과 기쁨으로 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. May the joy and power of His resurrection be your joy and power. Happy Easter. 그리스도의 부활은 하나님의 영광 자체가 그대로 드러난 사건입니다. The resurrection of Christ reveals the glory of God. 그 어떤 사람도 그리스도의 부활을 예고한 사람도 없고 부활에 대한 한 일을 한 사람도 없습니다. No one in history claimed to be resurrected, let alone even mention it. 부활은 오직 하나님 한 분만의 역사라고 하는 것입니다. The resurrection is God's work and belongs to Him alone. 그러게 사복음서의 기자들은 부활을 기록하면서도 그 경이함과 놀라움에 입을 다물지 못했습니다. This is why every author of the four Gospels recorded how all the witnesses were amazed and astonished. 부활은 모든 인간을 죽음으로 몰고 간 사망의 권세를 물리친 사건입니다. Jesus' resurrection means He conquered death that plagued humanity since the beginning. 그래서 오늘은 그 부활의 승전보를 기뻐하는 날입니다. Thus today we celebrate His triumph over death. 놀라운 것은 그리스도의 이김이 나의 이김이 되었다고 하는 것입니다. The amazing thing is that His victory is our victory. 그 그리스도의 부활의 권세가 저와 여러분의 권세가 되었다는 것입니다. The power of His resurrection is now our power. 그러기에 고린도전서 15장 55절에 보면 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐 말씀하고 있습니다. So thus in 1 Corinthians 15:55, Paul declares, "O death, where is your victory? O death, where is your sting?" 한마디로 말하면 사망아 너는 끝났다는 것입니다. Death is now annihilated. 그것뿐만 아니라 나를 향해서 쏘는 사망의 독침도 완전히 녹아버렸다는 것입니다. The sting of death that was aimed at me is now obliterated. 그러기에 오늘은 사망 권세를 물리친 우리
소리를 조금 줄여주면 좋겠네요. 사망 권세를 물리친 주님만을 찬양하기를 원합니다. May the Lord be praised for His victory over death today. 우리 성경에 보면 사복음서의 기자들이 부활 현장을 보았던 눈이 달랐습니다. The four authors of the Gospels had different angles in their witnesses. 마태복음에 보면 2명의 여자들을 등장시키고 있습니다. Matthew mentions only two women at the tomb. 근데 마가복음에 보면 2명의 여자에서 살로메라고 하는 한 여인을 더 추가시켰습니다. But Mark mentions the two women plus one more, Salome. 누가복음에 보면 거기에다가 또 한 명 요한나를 추가하고 있다고 하는 것입니다. Luke mentions that there was also Johanna. 아니 근데 요한복음은 막달라 마리아만을 기록하고 있습니다. But John only records Mary Magdalene. 아니 여러분 한번 생각해 보세요. 성경인데 하나님의 말씀인데 아니 왜 이렇게 성경이 일관성이 없을까요? So you must be asking yourselves, why such discrepancies? 그것만이 아니고 정말 천사들도 마찬가지입니다. 마태는 천사 한 명만을 등장하고 있습니다. That's not all. Matthew says there was only one angel. 마가복음에 보면 흰 옷 입은 한 청년이라 성경은 기록하고 있습니다. Mark says that there was a man in white clothes. 누가복음에 보면 찬란한 옷을 입은 두 사람이라고 말하고 있습니다. Luke mentions that there were two in bright white clothes. 근데 요한복음은 또 다르게 이야기하고 있습니다. 어떻게 말하고 있냐면 요한복음 20장 12절에 보면 흰 옷 입은 두 천사가 예수 시체 뉘었던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았다라고 말씀하고 있습니다. And John talks about it quite differently. He says there were two angels who sat where Jesus laid, one near his head and one where his feet had been. 아니 왜 이렇게 성경이 일관성이 없는 이유는 다름 아닌 부활은 어떤 기대된 것이 아니라고 하는 것입니다. So this is the Holy Bible, and the reason why there were so many different accounts is because the resurrection was unexpected. 누가 일관성 있게 만들어낸 것도 아니고 미리 포장한 것도 아니라고 하는 것입니다. It was not manufactured. It was raw, and it was not packaged. 성경의 기사들도 깜짝 놀라고 갑작스러웠다는 거죠. Everything was so unexpected. 마가복음 16장에 보면 심지어 예수님이 나타나서 그들에게 보였는데 성경의 말씀은 역시 믿지 아니하더라 이렇게 기록하고 있다는 거죠. As Mark 16 says, many people just didn't simply believe. 그러니까 이게 믿어지지 않는 것입니다. 그래서 성경의 기자들은 그들이 본 대로 느낀 대로 성경은 기록하고 있다고 하는 것입니다. It was simply unbelievable. They all recorded what they saw and felt. 제가 무슨 말을 하려고 하냐면 부활은 여러분의 이성과 지성으로 믿을 수 없다고 하는 것입니다. What I'm trying to say is that resurrection of Christ defies logic. 우리가 부활을 믿는 것은 오직 하나님의 은혜입니다. We can only believe in this resurrection because of God's grace of faith. 하나님이 주신 선물의 믿음으로 믿는 것입니다. This is God's gift that He has given us faith to believe in His resurrection. 그러기에 우리에게 십자가와 부활이 우리 신앙의 중심이고 믿어지는 게 그게 한량없는 은혜라고 하는 거죠. That's why the cross and the resurrection becomes the center of our faith, and it is the surpassing, unmeasurable grace of God. 그것뿐만 아니라 한없는 축복이라는 거죠. And it is the inexpressible glory of God. 또한 말할 수 없는 영광인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. And it is inexpressible glory. 오늘 이 요한복음에 보면 이 부활의 경이로움을 한 단계 더 요한은 끌어올렸습니다. The Gospel of John takes the joy of Easter to another level. 천사들만 아니라 오늘 성경에 보면 베드로와 요한을 등장시켰습니다. According to John, you also see Peter and John running to the tomb. 초반절에 보면 베드로와 요한이 무덤을 향해서 다름질을 시작했습니다. They start running to the tomb. 또 막달라 마리아는 분명히 그 뒤를 쫓았을 것이 분명합니다. And you also see Mary chasing after them. 그러니까 분명히 세 사람이 무덤을 향해서 지금 달려가고 있는 겁니다. So all three of them are sprinting towards the tomb.
그런데 1등은 누가 했냐면 요한이 1등했어요. 왜냐하면 더 빨리 달려갔다고 성경은 말하고 있어요. So John got there first because he was faster. 근데 꼬리는 누가 했냐면 베드로가 꼬리를 냈어요. But Peter went in there first into the tomb. 왜냐하면 요한은 무덤까지는 갔는데 좀 무서웠던 모양이에요. 그래서 무덤 밖에서 있었는데 베드로는 6절에 보니까 무덤 속으로 들어갔다고 성경은 말씀하고 있어요. John stopped at the entrance of the tomb. Perhaps maybe he was afraid, but Peter, without hesitation, went into the tomb. 여러분, 이것은 무엇을 성경이 우리에게 말하고 있냐면 누가 더 주님을 사랑하고 있는가 하는 것을 요한은 기록하고 있는 것입니다. So the Bible seems to be teaching us who loved Jesus more. 한마디로 말하면 이거야말로 사랑의 경주였다는 거죠. It's like this is a love competition. 요한은 주님을 사랑했지만 무서워서 무덤 밖까지였고 베드로는 무덤 속으로 그냥 들어갔고 막달라 마리아는 시신이라도 달라 그리하면 내가 가져가겠다고 성경은 말씀하고 있다는 거죠. They all loved Jesus, so John ran to the tomb, but Peter went into the tomb, and Mary was looking for Jesus himself. 정말 이것은 사랑의 차원이 점점 점진적이라고 하는 겁니다. So we see that gradual increase of love. 여러분, 부활의 경이로움이 언제 더 승화지고 언제 더 놀랍게 우리 삶 속에 나타날 수 있는 것인가? How are different levels of love become reality in our lives? 그것은 저와 여러분이 예수님을 점진적으로 더 사랑할 때 나타난 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. When we truly love Jesus, that reality of love becomes apparent. 우리가 잘 아는 잠언 8장 17절 공동 번역은 이렇게 번역하고 있습니다. 나를 사랑하면 내 사랑을 받고 애타게 찾으면 나를 만나리라. According to Proverbs 8:17, it says, "I love those who love me, and those who seek me find me." 그러니까 우리가 요한처럼 주님을 사랑하고 때로는 베드로처럼 주님을 사랑하고 때로는 막달라 마리아처럼 이 세상의 어떤 것보다도 더 주님을 사랑함으로 부활의 주님을 만나는 축복이 부활절 예배 오신 여러분 속에 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Sometimes we love the Lord like John, sometimes like Peter, and sometimes like Mary Magdalene, who loved Jesus more than anything in the world. And may that love be present in your life as well. 오늘 마리아를 보면서 저는 부활의 능력이라고 하는 것을 보게 되었습니다. Through Mary, we see the power of resurrection. 마리아는 무덤에 혼자 남아서 자기 앞에 서 계신 분이 예수님인 것을 몰랐습니다. Mary didn't recognize Jesus even though he was standing right before her. 그가 아는 것은 동산직인 줄 알았습니다. She thought he was a gardener. 그래서 너무 유명한 말을 남겼죠. 여인이 하는 말이 뭐라고 했죠? 당신이 옮겼으면 어디 두었는지 내게 이루소서 그리하면 내가 가져가리이다. So she thought he was a gardener, so this is what she asked. Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him. 그랬더니 요한복음 20장 16절에 이렇게 말했어요. 마리아 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리 말로 라보니 하니 이는 선생님이라는 말이라. So according to John 20:16, Jesus turned toward Mary and talked to Mary and called her and said, Mary. She turned toward him and cried out in Aramaic, Rabboni, which means teacher. 이 라본이라고 하는 것이 히브리 말이다. 이렇게 성경은 기록했고요. 또 그것뿐만 아니라 그 뜻까지 바로 그것은 선생님이라고 하는 해석까지 덧붙이고 있다는 거죠. So John tells us that Rabboni means in Hebrew teacher, and he explains this is what she used to call him before the resurrection. 이것은 아직 얘기 안 했는데 먼저 나온 것 같아요. 예. 아니 이것은 뭐냐면 마리아가 예수님이 십자가에 달리기 전에 살아계실 때 부른 거예요. 그냥 주님 부르고 라보니요, 레바이 선생님이요 부른 그 똑같은 것으로 불렀다는 거죠. So the important thing is that she called him the title that she used to call him before the resurrection. 여러분 막달라 마리아는 누구였는가? 누가복음 8장에 보면 7 귀신이 들렸다고 성경은 말씀하고 있어요.
In Luke 8, Mary is introduced as the one who had had 7 demons. 그러니까 막달라 마리아는 예수님 만나지 않았으면 죽은 거예요. 그러니까 예수님 만나서 살아나고 그녀에게는 예수님 한 분밖에 없는 인생이었다는 거죠. Had she not met Jesus, she would have died, but she was saved because she met Jesus. 근데 예수님이 십자가에 죽었을 때 바로 무엇도 죽었냐? 마리아도 똑같이 죽은 거죠. 그녀의 믿음, 그녀의 신앙도 같이 죽어진 것입니다. So the death of Christ on the cross meant that she also died. 그런데 나보니어라고 부른 것은 그녀의 믿음이 다시 사랑하고 신앙이 살아나고 사랑한다고 하는 것이 살아났다고 하는 것입니다. But as she called him Rabboni, with that confession, her faith came to life as well. 그러니까 이것은 무엇을 우리에게 의미하고 있냐면 다름 아닌 주님의 부활의 능력이 마리아에게 능력으로 나타나고 그저 부활의 능력이 나의 능력이 된 것을 성경은 말씀하고 있다고 하는 거죠. This is a demonstration of how Jesus' resurrection has become her resurrection, and Jesus' resurrection can mean our resurrection. 그러기에 오늘 아침에도 부활의 주님을 만나시기를 주님의 이름으로 축원합니다. This is why I would like you to meet the risen Lord this morning. 그 주님을 믿으시기를 원합니다. I want you to have faith in His resurrection. 왜냐하면 우리 장로님 기도하신 것처럼 우리가 살아나야 되기 때문에 그렇습니다. We must come back to life. We must live. 우리가 지난 1년 동안 팬데믹으로 우리의 믿음도 죽고 우리의 신앙도 죽고 마치 다시 회복할 수 없는 상황까지 우리가 현실이 놓였는데 부활의 주님을 만나야 다시 회복하고 살아날 수 있다고 하는 것입니다. Because of the pandemic, it seems like our faith has died, but it can be restored by meeting the risen Lord. 그러기에 이 아침에 오늘 부활주일에 정말 부활하신 주님의 능력이 저와 여러분 나의 능력, 우리의 능력이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. So I hope that the power of the resurrection of Jesus Christ may resurrect our faith in Him and keeps us life. 말씀을 맺고자 합니다. I want to conclude my message today. 우리가 보통 부활절을 이스터라고 말합니다. Today we call today Easter Sunday. 그러니까 2000년 전에 주님이 죽으셨으니까 부활절의 이스터는 메모리얼, 무슨 기념하는 날이 아닙니다. But sometimes we treat Easter like a memorial day, but it's not. 왜냐하면 부활은 오늘의 사건입니다. Because the resurrection is not a happening of long ago, but it's a happening of today. 오늘의 현실이고 오늘의 현장의 사건입니다. It is something that happens today and where we are. 그래서 부활이 한참 지난 다음에 사도 바울이 고린도서 15장을 썼는데 고린도 15장 20절 말씀에 이렇게 말했어요. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. So Paul, even though when Paul records 1 Corinthians that it has been a while since Christ passed away, he declares that indeed Jesus is raised from the dead and became the first fruit among those who have fallen asleep. 성경은 전부 다 현재형으로 쓰고 있다는 겁니다. What's interesting here is that Paul uses the present tense instead of the past tense. 그럼 무엇을 말하냐면 2000년 전뿐만 아니라 지금을 말하는 거예요. 지금 그저 주님은 우리에게 나타나사 첫 열매로 지금 저와 여러분에게 임하게 되었다고 하는 것입니다. So Jesus is not just risen 2,000 years ago, but He appears to us today, 2,000 years later, as the risen Lord today. 그러니까 첫 열매는 저와 여러분에게 지금 이 순간에 첫 열매가 되는 것입니다. So He is the first fruit to us as well. 그것을 믿는 것입니다. That's why we need to believe. 그럴 때 부활의 능력이 지금 여러분에게도 똑같은 능력으로 임하며 나타나시기를 주님의 이름으로 축원합니다. So when the power of the resurrection is present today and it's a reality today, that it is the power that we can have and enjoy today. 그 능력이 여러분에게 또 여러분의 가정 속에 자녀들 속에 특별히 우리가 섬기는 이 새생명 한인교회 속에 그 첫 열매가 정말 다시 한번 계속해서 맺혀지는
귀한 놀라운 부활절이 시발점이 되어지기를 주님의 이름으로 축원합니다. May the first fruit of His power of resurrection be present wherever you go, especially in your family, in your home, and in your life. Amen. 우리 한번 기도하기를 원합니다. 우리는 살아야 됩니다. 어떻게 되냐? 부활의 주님을 믿어야 됩니다. 그래서 내 심령 속에 라본이요, 주님 살아있습니다. 주님 살아계시지 않습니까? 오늘 우리가 함께 기도할 때 우리가 믿음으로 부활의 주님, 능력의 주님, 그 정말 전능하신 주님이 나의 믿음, 나의 능력, 나의 권세로 지금 우리에게 임할 수 있도록 한번 다 같이 한번 기도하기를 원합니다. 참으로 감사하신 아버지 하나님이여, 주님의 은혜를 진심으로 감사합니다. 연약하고 부족한 저희들이 아버지 한 2000년 전의 사건 그것뿐만 아니라 하나님 오늘 또 나의 부활의 사건이 바로 내 사건이 되고 그 능력이 바로 내 능력이 되어지는 귀한 역사가 임할 수 있도록 하나님이 권고해 주시고 붙잡아 주시고 은혜로 덧입혀 주시고 성령의 충만함으로 우리 가운데 역사할 수 있도록 붙들어 주시고 오늘 또 온라인으로 예배하고 이전에 나온 우리 사랑하는 성도들을 기름 부어 주셔서 예수 부활 능력 그 권세가 2000년 전뿐만 아니라 지금 나의 권세와 능력으로 놀랍게 드러날 수 있도록 주여 축복해 주시옵소서. 믿사옵고 예수님 이름으로 기도드려 싸움나이다. 아멘. 목사님 감사합니다. 우리 찬송가 317장 1절 5절 부르시면서 우리 준비하신 예물 우리 주님께 드리겠습니다. 우리 헌금 순서는 팬데믹 때부터 같지 않습니다. 저 뒤에 헌금함에 여러분들이 자유롭게 넣어주시기를 바랍니다. 317장 1절 5절 찬송 부르시겠습니다. 내 주 예수 주신 은혜 한없던 날 내 주 앞에 이 적은 것 다 두리니 주 예수여 내 정성을 받으 내 생명도 주 예수께 바칩니다. 드리신 예물 위해서 기도하겠습니다. 참으로 감사하신 하나님 아버지, 하나님의 은혜를 진심으로 감사합니다. 아버지 하나님, 이렇게 지난 이스터에는 저희들이 성전에서 예배하지 못하고 그저 온라인으로 그것도 업로드로 이렇게 예배했던 기억이 너무 있어서 우리 마음이 너무 힘들고 이러다가 세상이 무너지는 것이 아닌가 하는 필링을, 그저 그 십자가의 필링을 우리가 갖고 있었는데 1년 만에 하나님의 교회 문을 활짝 열 수 있는 은혜를 주시고 축복을 주시고 우리에게 프리빌리지 특권을 하나님 허락하여 주심을 생각할 때 감사하지 아니할 수 없습니다. 한 주간 동안 고난주간에 비아 돌로로사의 길을 걷게 하시고 오늘 또 부활절 새벽부터 주님 전에 나와 특별히 1년 만에 우리 누디아 선교회가 부활의 새벽을 찬양할 수 있는 그 놀라움도 우리에게 주시고 오늘은 이 부활절 예배에 주님 전에 나가
함께 우리 아이들과 함께 유튜브로 온라인으로 예배하는 이 시간 순서에 따라 주님 앞에 귀한 예물을 드렸습니다. 우리 사랑하는 성도들이 정성을 모아서 10의 1조를 드리고 감사 예물을 드리고 주일원금을 드리고 또 선교 예물을 드렸을 뿐만 아니라 부활절 특별 헌금을 정성을 모아 드렸사오니 하나님이여 이 귀한 예물을 받아 주시옵기를 간절히 원합니다. 하나님, 예물뿐만 아니라 저들의 마음도, 저들의 부족함도, 연약함도, 때로는 두려움도, 때로는 그저 인생의 삶 속에 고민되어지는 문제도, 연약함도 하나님이여 받아 주시옵소서. 아버지 하나님, 손을 얹어 주시옵소서. 능력이 나타나게 하시고 권세가 나타나게 하시고 치유 역사가 일어나서 부활의 능력, 내 능력이 되었다고 선언하는 놀라운 역사가 일어날 수 있도록 주님이여 권고해 주시옵기를 간절히 원합니다. 하나님, 우리가 성전 문을 열고 이 교회가 더 주님의 보혈로 가득 채워지기를 원합니다. 보혈의 권세로 안전하게 예배할 수 있는 귀한 은혜와 축복을 새생명 한인교회에 쏟아 부어주시고, 우리 사랑하는 권속들 1년 만에 하나님의 전에 나온 권속들도 계신데 아버지 하나님, 정말 특별한 은혜와 권세와 능력으로 기름 부어 주셔서 하나님 앞에 영광 돌리며 부활의 기쁨과 은혜가 평생 우리 사는 동안에 나의 권세, 나의 능력됨을 깨닫고 사는 귀한 역사가 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 온라인으로 어쩔 수 없이 그저 가정에서 예배하는 성도들도 있사오니 저들을 위로하여 주시고 주님의 권세와 능력으로 그곳에 함께해 주시옵소서. 우리 어린 자녀들이 하나님이여 2층에서 각 클락스룸에서 유튜브로 온라인으로 예배하는 가운데 있습니다. 하나님, 저들을 하나님이여 꼭 축복하셔서 우리 오는 유년주일학교 중고등부 EM 담당하는 우리 데니엘 목사님, 헨리, 또 우리 추선희 전사님 하나님이 축복하셔서 하나님, 저희 교회 정말 미래들이 하나님 마음껏 성전에서 영적으로 성장하는 귀한 복도 함께 허락해 주시옵소서. 주님의 나라에 귀한 예물 드립니다. 주여 받아 주시옵소서. 믿사옵고 예수님 이름으로 축복하며 기도드려 싸움나이다. 아멘.